सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यम श्याम खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं मस्मत् वैरी विनाशनम। श्री आद्याशक्ति सत्य सनातनी माँ संकट तारिणींकर अभय पदार बिंदरे विनम्र प्रणाम के ढाली श्रोता बंधु मान स्वागत करुछि। आज एक सुंदर अध्याय को आम जा जो अध्याय नाम देवा विपद तारिणी व्रत बा विपद तारिणी व्रत उभय समान। तेणु ये माँ जो व्रतटी पालन हुए यार निर्दिष्ट समय हूँ रथ ठू बाहुड़ा मध्य जो मंगलवार पड़े गुंडीचा यात्रा ठारू बाहुड़ा यात्रा मध्य गोटे निश्चित मंगलवार आसव। तेणु से मंगलवार उत्कलीय परंपरा विपद तारिणी व्रत आम पालन करती। आदि आपण मैंने पश्चिमबंग जी तेणु बेंगली माने शनिवार को गुरुत्व देते से माने माँ को शनिवार पूजा कर भल पाती। तेणु से माने शनिवार पड़े पालन करती प्रथम शनिवार पड़गले पालन करती। तेणु विपद तारिणी व्रत आज किछि किछि भक्त माने बा व्रती माने जो माँ मान तो व्रत करती माँ माने दौड़ी जाती गुंडीचा मंदिर को विपद तारिणी व्रत पालन करने रथ से भितर पड़ुची तो तेणु मैंने पलि जाती। एमान मन गोटे भूल धारणा थाए जे विपद तारिणी व्रत रथ भितर पड़ुवा दृष्टि रथ टू बाहुड़ा भितर यह बोधे जगन्नाथ पारे पूजा हुए कि सुभद्रा पारे पूजा हुए एमती भावना नहीं चली जाऊँच। आ जो मैंने से अच्छी से बुझी ना तेणु से भाव में भक्तटी आसी भोग टे कर संतोष कर विदा करदे यही नीति में चली किंतु ना शुणुंट विपद तारिणी व्रत ये व्रतर पूज्य होती माँ तारिणी। तांकर ना संकट तारिणी तांकर ना विपद तारिणी तांकर ना विश्व तारिणी बहु नाम नाम रही। व्रतटी केबे किपरि और कहीं पालन करागला ये व्रतटी बंधु राजा पुरुषोत्तम देव जितेबाला कांची अभियान कले कांची अभियान रे प्रथम युद्ध रे राजा पुरुषोत्तम देव हारीगले बोली आमे समस्ते जानती। सालुओ नरसिंह कांचीर राजा थिले तांको द्वारा प्रथम रे हारीगले आमर पुरुषोत्तम देव। हारिया पछर मुख्य रहस्य प्रभु को आमंत्रण न करी निजे युद्ध करने व्यस्त विव्रत हो बाहर जाते जहाद्वारा प्रभु अभिमान रे श्रीमंदिर मध्य बसी रहिले गले नहीं। तेणु से हारीगले। द्वितीय बार प्रभु तांको उच्चाट कराइले एवं मध्य तांको विजय लाभ कराइले। जो प्रकार से विजय करंतु से तो विराट कथा से उपेन्द्र भंज इत्यादि इत्यादि बहुत कथा से जाऊ। आज जिते बड़े कांची उपरे पुरुषोत्तम देव अधिकार पलि आसला से पुरुषोत्तम देव जानी आगुरु जे सालुओ नरसिंह देवंकर गोटे झील अच्छी जाना पद्मावती से माँ तारिणी को पूजा करुछि। से तारिणी केउंझर से गड़चंडी भाव थिले राजा रामचंद्र भंज को सालुओ नरसिंह परास्त करी से माँ को नहीं जाइथिबार प्रमाण पुराण पृष्ठार आज भी लिपिबद्ध अच्छी। तेणु से कांचीर माँ स्थापन हेले। तेणु से कांचीर देवी हिसाब से पूजा करथुले राजा झील पद्मावती। पद्मावती माँ को प्रति सेवा मनोवृत्ति को अनुभव करी राजा पुरुषोत्तम देव विवाह समय से सन्धान थिले जे देवता आराधना करुवा कन्याटी जो विवाह करे राणी हुंती तेबे प्रभु सेवा से कुंठावत करेंगे ना। तेणु राणी मैंने तो सुख स्वाच्छंद एगुड़ा सब आशा करती कि सेवा मनोवृत्ति न थाए सेवा पाइबार मनोवृत्ति थाए देवार मनोवृत्ति न थाए। किंतु राजा तो जड़े निजे सेवक तेणु सी जमे सेविकाटे खोजे निश्चित। तेणु से सन्धान पाई से विवाह करने लालायित थे। से जाऊ राजा जी पुरुषोत्तम देव कांची अभियान रे विजय प्राप्त करछंती। सालुओ नरसिंह राजा एवं रानी बंदी पद्मावती आनी सहित आ कांचीर जो गड़चंडी थिले माँ तारिणी तांकु नहीं आसी श्रीमंदिर रे
ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱତାରିଣୀ ନାମ ଦେଇ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଏ ରାଜା ଯଦି ଆଣିଲ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ କାଶୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ନାମ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ବିଶ୍ୱତାରିଣୀ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଆଜି ବିଶ୍ୱତାରିଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଯେଉଁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେଣୁ ସେଇଠି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ସେୟା, ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମା ନିଦ୍ରା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମା ମନ୍ଦିର, ନିଜର ମନ୍ଦିର ଦୁଆରେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜଣେଇ ଦେବାର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଯିଏକି ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା ରହିଛି ଯେ, ହେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱତାରିଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେ ବିଶ୍ୱତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଯାଇ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କର। ସେ ବିଶ୍ୱତାରିଣୀରୁ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ନାମକୁ ବହିବେ। ତୁମର ବିପଦକୁ ସେ ମୋଚନ କରିବେ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବା ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମା ତାଙ୍କୁ ମୋହଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ବ୍ରତୀ ହେଇ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରତରେ କଥା ରହିଛି ଯେ 13 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବା ପାଇଁ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏ 13 ଗୋଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ 13 ସୂତା, ନାଲି ସୂତାରେ ଗଣ୍ଠି କରାଯାଏ। ଆଉ 13ଟି ଫଳ, ଆଉ ମା ଯାହା ଯେମିତି ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରି ଦେବୀଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବିଶ୍ୱତାରିଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ବିପଦ ଅଚିରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଭରସା ଦେଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱତାରିଣୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାଞ୍ଚିର ରାଜା ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରି ମୋ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ଅବତାରରେ ରାବଣର ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ମୋ ସହ ସନ୍ଧି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଲା ପରେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସକ୍ଷମ ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନା କରେଇଛି। ତୁମର ଆପତ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ନା, ମୋର ଆପତ୍ତି ଏହା ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବା କରି ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ବର ଦେଇଛି, ଅଚିରେ ତାଙ୍କର ବିପଦ ନାଶ ହେବ। ତାଙ୍କର ବିପଦ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହସିଛନ୍ତି ଓ ଏଇ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡନ କରିବି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ବିପତ୍ତାରିଣୀର କଥାବସ୍ତୁର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ବିତେଇଛନ୍ତି, 10ମୀ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବାଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯାଇଛି, ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଏ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରତଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ, ସଧବା ନାରୀମାନେ, ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ, ବା ଆମର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରତର ନାମ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରତ। ବିପଦରୁ ତାରଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲା। ତେଣୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ବ୍ରତୀ। ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ତିଥି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଞ୍ଜିକା ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ ଲେଖାଯିବ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିବ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏହା ପ୍ରାୟ
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରେ ପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ, କେବେ କେବେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ରତୀ ନିଜକୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ତରରେ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି, କରି ନପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାର। ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ସ୍ତର ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ବିଚାର ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉଚିତ ଯାହା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭାବ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବ ହେଲେ ତାହାକୁ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତର ଭାବ ହେଲେ ଦେବଦେବୀମାନେ ଆସ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ମାନସିକତା ଦରକାର, ବୁଝାବଣାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ନମ୍ରତା ସଦାସର୍ବଦା ଆଚରଣ କରିବା ବ୍ରତିର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ରତା ଭାବ ରହିଲେ ସେ ବ୍ରତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀଙ୍କର ସେ ବିପଦ ତାରିଣୀଙ୍କର ଅଭୟପଦାର ବିନ୍ଦରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଢାଳି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ମା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ବିପଦ ତାରିଣୀ।